And today I will explain the real numbers chapter 1 exercise 1.1 example 2. Show that every positive odd integer form is 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer అనేది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ మనం లెట్ A is a positive odd integer. Positive odd integer. What is the positive integer? What do you mean by integer? Integer means 0, 1, 2, 3, so on, -1, -2, -3. On this place you take positive integer. Positive integer means these are all positive integers. On this place A is take positive odd integer. Odd numbers mean 1, 3, 5. These are all. I will take A place positive odd integers. ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్స్ అంటే అర్థమైపోయింది. నెక్స్ట్ మనకు ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ యొక్క ఫామ్ ఏంటిది, ఈవెన్ నెంబర్ యొక్క ఫామ్ ఏంటనేది మనకు ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి. ఇక్కడ 2m అనేది ఈవెన్ నెంబర్ యొక్క ఫామ్, అదేవిధంగా 2m + 1 అనేది ఆడ్ నెంబర్ యొక్క ఫామ్. ఎట్లా అంటే m is equal to or take 1, 2 into 1 2, m is equal to or take 2, 2 2 is 4, m is equal to or take 3, 2 3 is 6, m is equal to or take 4, 2 4 is 8. These are all even numbers. That's why even number form is 2m. And on this place m is equal to or take 1, 2 1 is 2 plus 1 3. Next m is equal to or take 2, 2 2 is 4 plus 1 5. m is equal to or take 3, 2 3 is 6 plus 1 7. m is equal to or take 4, 2 4 is 8 plus 1 9. These are all numbers are odd numbers. That's why odd number form is a 2m plus 1. Please remember this. Even number form is 2m and odd number form is 2m plus 1. Okay? Is it clear? Even number form, odd number form. Next. On this place, Euclid division algorithm. By using Euclid division algorithm ప్రకారం a అనేటటువంటి ఒక నెంబర్ ను b అనేటటువంటి ఒక నెంబర్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు q అనేటటువంటి కోఎఫిషియంట్ వస్తుంది, r అనేటటువంటి రిమైండర్ వస్తుంది. అప్పుడు a అనేటటువంటి నెంబర్ కు ఈక్వల్ గా bq ను మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన దాన్ని 6 r యాడ్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. అంటే a = b * q + r. This is the Euclid division algorithm. By using Euclid division algorithm, by Euclid division algorithm, a is equal to bq plus r. This is equation number 1. On this place r is equal 0 is less than or equal to r less than b. అంటే r అనేది 0 కు b కు బిట్వీన్ మధ్యలో ఉంటూ 0 కూడా కావచ్చు అని యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథం అనేది మనకు తెలియజేస్తూ ఉంది. అయితే దీని ప్రకారం a అనేది మనకి ఏమి ఇచ్చిండు, పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్. ఇక్కడ b = ఎంత, b అంటే ఇక్కడ ఫామ్ ఏమి ఇచ్చిండు 4q + 1 4q + 3 కాబట్టి b = 4. b = 4. మనకి ఎప్పుడైతే b అనేది తెలిసిందో then b is known, that r is also well known. 0 is less than or equal to r is less than 4. b means 4. Then r is equal to 0, 1, 2, 3. r is equal to 0, 1, 2, 3. ఎందుకు
0 is less than or equal to r less than 4. 4 కంటే తక్కువ అంటే 3 వరకు. 0 అనేది కూడా మనకు ఉందన్నమాట, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అన్నది వాటికి 1 2 r is equal to 0 1 2 అనేది మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు అన్నమాట. దెన్ నెక్స్ట్ కేస్ 1. కేస్ 1 లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, r is equal to 0. r is equal to 0. ఈక్వేషన్ 1 is a is equal to bq 4q plus r means 0 on this place. Case 1 is a is equal to 4q plus 0 is equal to 4q. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, q ప్లస్ లో 1 తీసుకుంటే 4 1 జా 4, q ప్లస్ లో 2 తీసుకుంటే 4 2 జా 8, q ప్లస్ లో 3 తీసుకుంటే 4 3 జా 12. అన్ని ఈవెన్ నెంబర్సే వచ్చేస్తున్నాయి. కానీ ఈవెన్ నెంబర్ యొక్క ఫామ్ మనం ఏమనుకున్నాం, 2m అన్నాం. ఈవెన్ నెంబర్ యొక్క ఫామ్ 2m అన్నాం, ఆడ్ నెంబర్ యొక్క ఫామ్ 2m + 1 అన్నాం. కాబట్టి 2m ఫామ్ లో తీసుకొని రావడం కోసం a is equal to ఇందులోకి వెళ్ళి 2 అనే దాన్ని కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 2 2 జా 4 కాబట్టి 2 అనేది బయటకు వస్తే ఇంకొక 2 ఉంటుంది కాబట్టి 2 × q 2q. ఇక్కడ లెట్ 2q is equal to m అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, a is equal to 2m. a is equal to 2m. Then a is equal to 2m వచ్చేసింది కాబట్టి therefore a is even. even. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కేస్ 2 తీసుకున్నాం. కేస్ 2 అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి, r is equal to కేస్ 2 అంటే r is equal to 1 తీసుకుందాం. కేస్ 2 is equal to r is equal to 1. ఈక్వేషన్ 1 implies a is equal b అంటే ఏంటిది 4q plus 1. ఇందులో a is equal to 2 అనే దాన్ని కామన్ తీస్తే 2q plus 1 అంటే +1. ఇందులోకి వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తున్నాం, 2 అనే దాన్ని కామన్ తీసినాం. 2 అనేది ఒక 2 బయటకు వచ్చేసి ఇంట్లో మిగిలినంత ఇంకో 2, q అంటే q +1 అంటే +1. లెట్ 2q is equal to m. then a is equal to 2m. 2q అంటే m కాబట్టి 2 అంటే 2, 2q is equal to m +1 అంటే +1. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, a అనేది 2m + 1 ఫామ్ లో వచ్చింది. 2m + 1 అనేది ఏంటిది, ఆడ్ నెంబర్. ఆన్ దిస్ కేస్ a is odd. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఐ విల్ టేక్ కేస్ 3. కేస్ 3 అంటే ఎంత, r is equal to మనం తీసుకోవాల్సింది ఎంత 2. కేస్ 3 లో r is equal to మనం ఏం చేస్తున్నాం, 2 తీసుకుంటున్నాం. r is equal to 2 తీసుకుంటే 1 ఇంప్లైస్ ఏమవుతుంది, a is equal b అంటే 4, q అంటే q ప్లస్ r అంటే ఎంత 2 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది, a is equal to ఈ రెండిట్లోకి వెళ్ళి మనం ఏం కామన్ తీయొచ్చు, 2 అనేదాన్ని మనం కామన్ తీయొచ్చు. 2 అనేదాన్ని కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 4 అంటే 2 2 జా 4, ఇక్కడ 2 అంటే 1 2 జా 2. ఇందులోకి వెళ్ళి ఒక 2 బయటకు వచ్చేసినప్పుడు మిగిలినంత ఒక 2, q అంటే q ప్లస్ ఇందులోకి వెళ్ళి 2 బయటకు వస్తే మిగిలినంత 1. ఓకేనా. మళ్ళా దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి, 2 × 2 4, q అంటే q ప్లస్ 2 1 జా 2, మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2 లెట్ 2q + 1 is equal to m అనుకోండి. అప్పుడు a is equal to ఏమవుతుంది, 2m. 2q + 1 is equal to m కాబట్టి 2m. a is equal to 2m అనేది ఈవెన్ ఫామ్. అప్పుడు a is even. ఇన్ దిస్ కేస్ 3 లో a అనేది ఈవెన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కేస్ 4. కేస్ 4 r is equal to ఎంత తీసుకోవాలి, 3 తీసుకోవాలి. r is equal to 2 అయిపోయింది, r is equal to 3 తీసుకోవాలి. అప్పుడు 1 implies a is equal b అంటే 4, q అంటే q ప్లస్ r అంటే 3. ఇక్కడ మనం కామన్ తీయడానికి ఏది లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ 4q ఉంది, ఇక్కడ +3 ఉంది. ఈ రెండింటిలోకి వెళ్ళి కామన్ గా ఏది రాదు. కామన్ తీయడానికి అర్థం ఏంటిది అంటే 2m + 1 ఫామ్ లో తీసుకొని రావాలి. కాబట్టి ఆ ఫార్ములాకి వద్దందుకు ఇది ఇక్కడ అవకాశం లేదు. ఇక్కడ 2m + 1 ఫార్ములాకి రావాలి. ఎందుకంటే ఈవెన్ నెంబర్ యొక్క ఫామ్ 2m, ఆడ్ నెంబర్ యొక్క ఫామ్ 2m + 1 కాబట్టి
ఈ రెండిట్లోకి వెళ్ళి కామన్ తీసే అంశం లేదు, 2m 2m+1 ఫామ్ లో రాదు. కాబట్టి మనం ఆ 3ని ఏ విధంగా రాస్తామంటే a = 4q + 2 + 1 అని రాస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ రెండిట్లోకి వెళ్ళి 2ని కామన్ తీయొచ్చు. ఓకేనా, ఈ రెండిట్లోకి వెళ్ళి మనం ఏం కామన్ తీస్తున్నాం, a = 2ను కామన్ తీసేస్తే 2 2 = 4 కాబట్టి ఒక 2 బయటకు వచ్చేసింది, ఒక 2 ఆడ ఉంది అన్నట్టు q ప్లస్ 1 2 = 2 కాబట్టి 2 బయటకు వచ్చేసింది, ఇక్కడ మిగిలింది ఎంత 1, మళ్ళా +1 అంటే +1 అట్లనే +1 +1 అట్లనే ఉంటుందిపోతామట. నెక్స్ట్ లెట్ 2q + 1 = m అనుకోండి. లెట్ 2q + 1 = m. Then a = 2m. 2 అంటే 2, 2q + 1 అంటే m +1. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, 2m + 1 ఫామ్ లో వచ్చేసింది. అంటే 2m 2m+1 ఫామ్ లో వద్దానికి మాత్రం మనం ట్రై చేయాలి. ఎందుకంటే ఈవెన్ నెంబర్ అంటే 2m ఫామ్, ఆడ్ నెంబర్ అంటే 2m+1 ఫామ్ కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇది ఏమైపోయింది, 2m+1 ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి a is odd. ఓకేనా, a is odd in this case. ఇప్పుడు చూడండి, మనకు ఏ కేసులలో r అనేది వచ్చింది, ఎవ్రీ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ ఫామ్ ఇస్ 4q + 1 4q + 3 అన్నాడు. r అనేది ఏ కేసులలో వచ్చింది, కేస్ 1. కేస్ 1 లో చూడండి a is even, ఇది మనకు అవసరం లేదు, చూసుకోండి. కేస్ 2 లో ఏమొచ్చింది, a is odd. a is odd వచ్చినప్పుడు 4q 1 + ఫామ్ ఉంది, రైట్ = odd వచ్చినప్పుడు 4q + 1 ఉంది, ఇది మనకు అవసరమైంది. కేస్ 3 లో చూడండి, కేస్ 3 లో ఏమొచ్చింది, a is even వచ్చేసింది కాబట్టి మనకి దీంతో సంబంధం లేదు. కేస్ 4 లో చూడండి, మనకు ఆడ్ వచ్చేసింది, ఆడ్ వచ్చినప్పుడు దీని ఫామ్ ఎంత 4q + 3 అంటే మనకు ఎవ్రీ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ ఫామ్ ఇస్ 4q + 1 4q + 3. therefore అదే రాయండి, ఎవ్రీ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ form is 4q + 1 or 4q + 3. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ మనకు ఒక విషయాన్ని గమనించండి, లెక్క పెద్దగా వస్తుంది, దీన్ని మనం చేయలేము అని ఎన్నడూ అనుకోవద్దు. సింపుల్ గా అర్థం చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా వచ్చేస్తుంటుంది. ఇక్కడ మనకు ఇదే ప్రాబ్లం ఎక్సర్సైజ్ 1.1 లో సెకండ్ బిట్ లో ఇచ్చేసారు. షో దట్ ఎవ్రీ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ 6q + 1 6q + 3 6q + 1. అప్పుడు b = ఏమవుతుంది, 6 అవుతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ ఆ విధంగా చేయాలి. ఇక్కడ ఏంది, ఇక్కడ 4q ఇచ్చింది కాబట్టి 4q ఇచ్చింది కాబట్టి b = ఎంత, b = 4. b అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే r అనేది మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. ఎందుకంటే r అనేది 0కు 4కు బిట్వీన్ 0కు b కు మధ్యన ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు 0 = కూడా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి r = 0 1 2 3. ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 లో r = 0 b = 4 పెట్టేస్తే కేస్ 1 వచ్చేస్తుంది. b = 4 r = 1 పెట్టేస్తే కేస్ 2 అవుతుంది. b = 4 r = 2 పెట్టేస్తే కేస్ 3 అవుతుంది. b = 4 r = 3 పెడితే కేస్ 4 అవుతుంది. ఈ కేస్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఆడ్ నెంబర్స్ ఏ వచ్చినాయో అవి చూసుకోండి, ఖచ్చితంగా ఇదే ఈ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఇవి ఏమైపోతుంది, ఎవ్రీ పాజిటివ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ ఫామ్ ఇస్ 4q + 1 4q + 3. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? I will go to the next problem.